Привет всем, с вами я, Дженни, и это College Russian. У нас сегодня очень интересный гость. Ее зовут Melissa. We're going to talk a little bit about who Melissa is. She has a really beautiful blog that I will show you. And she has a dream that I think a lot of us who have been interested in the Soviet Union, we all share with her. And that is she had the goal to go and visit all of the former republics of the Soviet Union. And you can go over to her blog and live vicariously through her because it's just completely beautiful what she's done over there. So we're going to talk for a little bit in English just to get to know Melissa. And then we're going to switch to Russian. And that's one of my most favorite parts of being a teacher of Russian is I get to meet other people who are equally obsessed with the language as I am. And I think we all tend to be very kindred spirits. Like, you know, when you meet another person who's obsessed with Russian, like you're pretty much immediately friends. Do you find that? Do you have other friends that are also obsessed with the language? Absolutely. I think my dearest friends are all from my Russian programs or from my travels to Russian-speaking countries. So yeah, absolutely. Yeah, and I feel like we all tend to be like kind of similar. We all have like sick and twisted sense of humor. We're not easily offended, right? So anyway, so I will link to Melissa's blog and I'm going to show you some pictures of it. It's seriously just stunningly beautiful. And again, we're going to switch the conversation a few minutes into the video. We're going to switch into Russian and you get to hear Melissa talk about her travels, all the places she's been to, what she did there, what she thought of it. And I highly recommend staying tuned for that because she is a pretty incredible person. And I'm really excited to be doing this video. So Melissa, tell us just a little bit about where this dream of yours came from. Wow. Well, first of all, I'm blushing. Thank you for the introduction. Sure. So I started at university in the political science department. And at the time, well, and still now, to graduate, you have to take a foreign language. I had always pretty much been interested in foreign languages, but I had some bad experiences starting just in high school, you know. At the time, I decided, you know, Russian would go pretty well with my political science major. So I took Russian 1 at university and like many of you, just very quickly fell in love with the language. It's complicated, but in kind of a beautiful way. I love organization. So the case system for me was just... I always tell that. I'm like, oh, look how perfect. Look how beautifully these all fit into perfect little categories. Like, yes. So yeah, really loved the language. My program was fantastic and offered a way to study abroad. And I studied abroad in Kazakhstan, Almaty. And I just very quickly fell in love with sort of the culture, the people there, the language, using the language in real life. You know, I was learning with a textbook and I started speaking like a textbook. Quickly was told that that's not exactly, you know, how you say things, like in not street Russian, but typical daily life. So I enjoyed sort of getting that understanding of not only sort of textbook Russian and academic Russian, but also how Russians actually talk. So yeah, so I decided to do it again. I studied abroad in Kyrgyzstan with the CLS program, Critical Language Scholarship Program. And again, it was just such a great experience living with a host family and taking classes. So again, being able to learn sort of Russian and then implement that in your daily life. So that was really, really special. After I graduated, I decided, you know, heck, I'm moving to Russia. So I moved to St. Petersburg. I got my TEFL, teaching English as a foreign language certification. And I found a job there at an English teaching company, and pretty much just lived out the Russian major's dream. I got an apartment there, found a job. Unfortunately, it was a bit short-lived. You have to leave the country to get your work visa. And I left the country March 2020. So wow. Was not able to return, but I managed to continue traveling after sort of a few years of COVID, after things settled down there. Went to the Baltics, went to Georgia. So I'm checking off my list of countries. So super stoked about it and excited to finish it off.
Awesome. So yeah, we're going to be talking about the places she's visited. She's visited almost all of them. There's one I particularly noticed she hasn't been to, and probably for a good reason that we'll talk about. It happens to be my favorite former Soviet republic. So yeah, we're going to switch now into Russian. Let's listen to like the places she visited, what she did there, what she thought of it. And then also, did she maybe learn some of the language, and how is that culture different than what she knows of Russian culture? How is it different from American culture? So let's take a minute. Here is Melissa's blog, by the way. It's just so gorgeous. Like, do you have a background in art? No, I'm actually, I would call myself like the least creative person in the world. Yeah. So this was a challenge. Yeah. Thank you. Look at this. Like, she has just such amazing, if you're learning Russian, she has such amazing content of this. This is such a labor of love. Only people who are obsessed with the Russian language do this kind of thing for free, right? Like, you have to be a little bit crazy. But, окей, хорошо. Сейчас перейдем на русский. Еще раз. Мелисса, расскажите немножечко о себе по-русски теперь, в этот раз. Да, хорошо. И окей, давайте начнем. Меня зовут Мелисса, я из Калифорнии. Как я уже сказала, я училась в Лос-Анджелесе в университете, и это где я начала изучать русский язык, но я быстро открыла в себе вот этот любовь к путешествию и к русскому языку, когда училась за границей. Я уже побывала в 10 из 15 посоветских стран, да, поэтому я хочу продолжать вот это путешествие, и я хочу побывать во всех 15 странах посоветских. Так, супер, хорошо. Первая страна, мы начнем с Казахстана, потому что ты уже сказала, что это была первая республика, в которой ты бывала. Расскажи немного о Казахстане. Вот, какие у тебя впечатления о Казахстане? Да, Казахстан, у меня хорошее впечатление, конечно. Это была первая страна, в которой я была, не только в постсоветском пространстве, но вообще за границей во все. Поэтому все было прям вот шок для меня. Но мне очень понравилась семья, принимающая семья, с которой я жила, когда я там была. Они были очень гостеприимные, и люди вообще в Казахстане очень гостеприимные люди. И вот это отражало, как повлияло на мое впечатление Казахстана. И там я бы сказала, что то, что мне нравится больше всего о Казахстане и о Средней Азии вообще, это природа. Там прекрасно, как многоценно, как природа. Вообще вот супер, великолепная. Да, Например, очень красивая. В какие интересные места в природе ты ходила? Да, например, в Казахстане есть как каньон, это как они называют, это как маленький, знаешь, как каньон в Америке, как Великий каньон. Великий, да-да-да, они называют его как Little Brother, Великого каньона в Америке, и да, очень красиво, там много озер, которые очень-очень красивые. Если любите ходить в поход, там очень хорошие места, где можно вот это делать. В Кыргызстане мне очень нравится озеро Иссык-Куль. Там можно, жить у берега как озеро, и там можно ходить в поход в горах. Там очень красивые места. Что ты думала о еде в Казахстане? О еде, да. Очень для меня очень жирная еда. Очень вкусная еда, кухня. Да, мне очень нравится. Но в частности есть очень вкусная еда, блюдо, это называется бешбармак. Мне кажется, что это переводится на русский или на английский как five fingers, и поэтому как ешь руками.
И мне кажется, что мясо в этом блюде это из, как это сказать на русском, ну, horse meat. Да, да. Я только один раз попробовала, но это очень, как знаменитый, очень особое блюдо в Казахстане. Это как национальное блюдо. Я очень рекомендую пробовать его, если побудете в Казахстане. Ну да, мне очень нравится казахское блюдо. Да. А были ли у тебя какие-нибудь трудные моменты с культурой, где ты, например, обижалась на что-то или как не понимала что-то, и появились проблемы или типа того? Были такие проблемы? Может быть, не в Казахстане, а в другой республике были? Конечно. 100%, конечно, были. Я сталкивалась с некоторыми проблемами. Первое, что приходит в голову мне, это... Окей. Мне очень нравится ездить на транспорте, на общественном транспорте, потому что, в этих республиках, потому что водители, особенно в Казахстане, они очень быстро едут на машине, быстро. Я не в безопасности чувствую себя, когда еду на такси. Это может быть не культурное различие, но это первое, что пришла в голову. А во-вторых, я бы сказала, что, кроме того, что я очень скучала по дому, особенно сначала, когда я туда переезжала, это, наверное, это интересно, что когда, очень часто, мало американцев на самом деле путешествует, особенно за границей, особенно в Казахстан, например. И мы, часто я не знала, насколько у нас привилегия в плане того, что мы можем передвигаться, мы можем ездить за границу. И как хороший наш паспорт, как кредитный, можно сказать, не знаю. И поэтому я сталкивалась несколько раз с проблемой, не проблемой, а вот это понимание, потому что мне делали предложение, как жениться несколько раз, незнакомые люди, незнакомые мужчины, и это, сначала меня очень раздражало вот это. Понимаете? Извините. Я была... Кстати, можно на «ты», потому можно что на «ты», хорошо. Я не твой профессор. Так. Как я уже говорила, когда они оба очень сильно интересуются русским языком, у нас уже общий язык, мы сразу друзья, не надо никаких здесь формальностей. Хорошо. Понимаешь, что мне было, первый раз, когда я была в Казахстане, мне было 18 лет. Да, я была как ребенок практически. И когда мужчина мне сделал предложение, мне было очень обидно. Типа, я вас не знаю, почему же ты бы подумал, что я поженюсь на тебя, если мы друг друга не знаем. Со временем я поняла, что, на самом деле у меня такая привилегия, что я не поняла, насколько хорошо, жить в Америке. Да, я родилась в Америке, поэтому есть возможности в Америке, которые, просто недоступны людям в Казахстане или в других местах. И поэтому это, не знаю, если это культурное различие, но эта проблема, с которой я столкнулась, и было трудно мне, но кажется, что было полезно, чтобы это понять об этих местах, где я
я хочу побывать. Ну да. Так, отлично. Хорошо. Следующая республика это Россия. Хорошо, расскажи. То есть это где ты преподавала английский, правда? Мгм. Правда, да. Да-да-да. Хорошо. Давай сейчас поговорим о впечатлениях о России. Да, хорошо. Конечно, я там была до войны, я там была до коронавируса, и мне просто... Это стереотипичный как ответ, но я влюбилась в Питер. В Петербург, Санкт-Петербург, в Россию. Это была просто мечта там жить, там на каждом шагу просто красота, достопримечательности. Это была своя мечта, поэтому я очень благодарна, что у меня была такая возможность. Если вы хотите туда съездить, я очень-очень рекомендую. Есть очень много музеев, парков, там, театров. Да, если хотите как погрузиться в атмосферу имперской России, Санкт-Петербург — хороший выбор. Мгм. А ты любишь русскую литературу? Честно говоря, нет. Нет, серьезно, как же не любить русскую литературу? Окей. Ну, это обидно мне. Это не так нападение на российскую литературу. Вообще, я не интересуюсь литературой. Мгм. Я недавно начала читать, потому что когда я читала книги в универе, в университете, ну, было как required reading, Мгм. да, на Да, по занятиях. специальности надо было, наверное, вот Да, брать несколько курсов по литературе, по-моему, да? да, Так. поэтому у Мгм. меня нет такого, такого такой любви Мгм. к чтениям, поэтому, я не читала много книг русской литературы, поэтому да, Окей, извини. хорошо. Ну, я всегда говорю, ну, смотрите, если, вы любитель, русской литературы, то для вас Санкт-Петербург — это рай, да, потому М, что есть домов, в которых раньше жили известные писатели, и вот там столько историй. Но все равно, даже если вы не очень вот у вас нет особого интереса к литературе, конечно, Петербург очень интересный город, все равно. Но особенно, если вы любите русскую литературу, это просто рай. мгм. Так, окей, хорошо. И скажи, вот у тебя были там русские друзья? Да, и еще до сих пор, ну, в большинство времени это было я познакомилась с людьми и заводила друзей, на работе. Мгм. И у меня 2 хороших, ну, подруг, которые я до сих пор общаюсь. На самом деле когда я была в Грузии, я встретила с подругой, с которой я познакомилась в Петербурге. И да, мы работали вместе. И, ну да, несколько друзей. 2. Мгм. 2 друзья. И чем вы занимались? То есть когда ты вот с друзьями, когда вы с друзьями общались где-нибудь, в Петербурге, чем вы Мгм. занимались, куда вы сходили и так далее? Да, ну, большинство времени я занималась тем, что, ну, такими же, ну, не делами, которые я бы занималась в Америке. Например, Мгм. я люблю играть в настольные игры, поэтому Мгм. мы с друзьями, мы ходили, ну, в бары, рестораны, где можно играть, ну, в такие игры. Ам, да, караоке. Я люблю сходить в караоке. Мгм. Мы с подругой в Питере, мы, ну, часто туда заходили. Ну, кофейнички, рестораны там, в России, в Питере, там рестораны великолепные. Еда, супер, вау, Мгм. мне очень нравится там.
ресторане, поэтому, да, часто мы сходили в ресторане вместе. Окей, вот здесь очень важный вопрос. Когда ты ходила на караоке, ты пела на русском или на английском? О, я не пила. Я не, нормально, не. Я... Не пела, вот зачем ходить в караоке, если ты там будешь молчать? Я не понимаю. Это как, поступление других, это было очень, как спектакль, как фильм. Мне очень нравится, вот люди в России, в Санкт-Петербурге, они все пели, они все пели, они как не боялись, и было очень интересно смотреть. И интересно было, потому что, песни, которые они пели, был либо как My Heart Will Go On, вот, I will always романтические, love you. либо как heavy metal. Но интересно, что они, все слова, весь текст они знали наизусть. То есть я предпочитала посмотреть на поступление. Ой, не надо было стесняться, это было бы так круто, если бы ты выступила на русском, это было бы просто супер. Кстати, я в конце семестра, я люблю устраивать вечеринки для моих студентов, и мы поем караоке. Да, вот, то есть это очень-очень весело, когда они поют на русском. Это вообще, потому что как половина этой песни это просто бред, потому что они не знают, что они говорят, что они поют. Но это очень весело. Окей, то есть ты сказала вот, что еда, конечно, в России, мы все знаем, что это просто супер. А были ли трудные, неприятные моменты в России? В России. Да, конечно, я сталкиваюсь с трудными моментами, или как, да, в эти моменты, да, везде практически. В России, в частности, я бы сказала, нет. Честно говоря, единственный момент, в котором я сталкивалась с проблемой, это было, это когда стоите в очередях. Там, это культурное различие, но просто мне нравится, когда у меня, какое-то пространство или между людьми, и там вот этот концепта нет. И люди очень близко друг к другу стоят. И я не бы сказала, что это трудный момент, но для меня было немножко некомфортно. Сначала, надо просто привыкнуть к этому, конечно. Да, очень, да, это точно, я тоже помню, что и некоторые люди не очень хорошо чистят свои зубы, и когда они очень близко стоят с тобой, бывает неприятно. Так, интересно, еще вопрос у меня был, я сейчас забыла. Тебе удалось побывать в других городах России? Я побывала в Москве, но это было не потому, что я был как турист, это было по не дипломатическим причинам, но как мне надо было, как это сказать, как оформить новый паспорт, потому что, чтобы податься на рабочую визу, нужны 2 страницы, которые вот такие, как right next to each other. У меня этих не было. Поэтому нужно было оформить паспорт, и я мало достопримечательностей осмотрела, к сожалению. Но мне очень понравилась Москва. Я предпочитаю Питер, но кроме этих городов нет, к сожалению, у меня не было возможности. Так, очень хорошо. Окей, следующая республика, это ты уже говорила о ней, Грузия. Это моя мечта, кстати. Вот я очень давно уже мечтаю о Грузии. Я бы хотела учиться грузинской кухне там в Грузии. Так, да, вот это моя мечта. Окей, расскажи, чем ты занималась, какие впечатления у тебя есть? И, кстати, когда ты ездила в Грузию, мне интересно.
Да, я ездила в Грузию в январе, в декабре и январе этого года и последнего года. То есть только что? Да, Круто, недавно. интересно. Мгм. И да, поэтому, когда я там была, мало туристов было, Мгм. и мне очень нравится, когда это происходит, это бывает, как ты, я знаю. Мгм. И да, было просто бомба, мне очень понравился этот город, хорошее впечатление у меня. Знаешь, что это был другой опыт, чем когда я была, например, в России, в Кыргызстане, Казахстане, потому что, знаешь, как он расположен, вот этот город, вообще, как Тбилиси, вот это, где это снято, вот это фото, и Грузии вообще, он находится на перекрестке дорог между Европой и Азией. Мгм. И это совершенно 100% отражается в архитектуре, в культуре. И вот это мне очень нравится больше всего. Как ты смотришь на это фото, но интересно, это выглядит как мечеть, но на самом деле это не мечеть, это баня. Поэтому, ну да. Да, вот очень интересно. А вот эта подруга, с которой ты там встречалась, наверное, она туда переехала после войны или она просто туда съездила, чтобы с тобой встретиться? Чтобы со мной встретиться, да. Вот, какая хорошая Знаю. подружечка. Но Так. там очень много русских, да, они переезжают сейчас, туда, потому что, ну да, и есть из-за этого люди, местные люди, они говорили, что цены увеличивались, Мгм. поэтому да. Ну да, подруга съездила. Ты думаешь, что сейчас местные люди, не очень хорошо относятся к русским и к русскому языку? К русскому языку я бы сказала, ну, вообще, да. Мгм. И когда я путешествовала, недавно, я была, в Грузии, в Эстонии, в Латвии, в Литве, и я бы сказала, что во всех этих странах, да, я бы сказала, с неохотой они Мгм. относились к русскому языку. Ам, Есть, конечно, как граффити, которые написаны на стенах, который говорит, Мгм. как, ну, Да. русских здесь как На ага. недохотим, да. Так. Поэтому это сложно. Ну, я бы сказала, что, когда я ходила с подругой, хорошо относились к ним, поэтому, к нам. Но сложно мне сказать, потому что я американка. Мгм. Ам, Вообще люди очень хорошо относятся ко мне. Ам, Когда я путешествую, я хотела вот это сказать, когда мы говорили о Кыргызстане, о России, как люди относятся к путешественникам. И, ну да, в сегодняшний день из-за войны я бы сказала, что хуже. Мгм. Хуже относятся к туристам, особенно если, видят, смотрят на меня, они думают, конечно, если я не начинаю говорить, но она из России. И Мгм. я бы сказала, что да, немножко хуже относятся Мгм. к людям вообще. Так, Да, да. интересно. Хорошо, вот следующая республика — Эстония. М. Вот, какие у тебя впечатления об Эстонии? Ну, всегда, хорошее впечатление. Ам, Знаешь, я должна была учиться в Санкт-Петербурге в следующем году, но из-за войны я не поехала, конечно, Мгм. но я еще, я хотела путешествовать и как практиковать, как говорить по-русски. И так я решила, окей, я буду путешествовать, я буду И я поездила по Прибалтике. Да, Мгм. я съездила в Эстонию, в Латвию и в Литву. И это не была вот эта поездка, да, я хотела говорить по-русски, но как
я уже сказала, людям было неохотно говорить по-русски, и в результате этого я очень редко говорила по-русски, когда я была в Эстонии, потому что особенно в Таллине, где много молодежи живут, и они работают, они прекрасно говорят по-английски. Поэтому если они слышали какой-то акцент, когда говорили, они сразу говорили по-английски. И я типа, окей, нормально, спасибо, окей. Очень интересно, потому что Эстония и Прибалтика вообще есть очень богатая история, не только... и вот эту я учила и узнала, когда я там была. И есть в Эстонии и в Прибалтике есть хорошие музеи в оккупациях, как Советским Союзом, фашистами во второй половине 20 века. И поэтому очень-очень интересная страна, как в плане истории. Так, круто, вот. И я слышала, что вот эстонский язык вообще очень странный, непонятный такой язык, да? Вот. Мне, да. Ну, я думаю, эстонцам понятный, да, а вот нам, кажется, не очень понятный. Да, Так. но они очень, прекрасно говорят по-английски, поэтому, Так. не было какой-то языкового барьера вообще. Так, супер. Окей, вот это очень интересная республика. Мало среди американцев, кто даже вот знает, что существует такая страна, что, когда ты ездила в Молдову и какие у тебя впечатления о ней? Да, я была в Молдавии, после того, как я окончила университет, и я переехала в Петербург, я решила по пути туда съездить в Беларусь и в Молдову, и поэтому я там была, только на неделю, хотелось еще раз вернуться, чтобы, там побывать на большее время, срок времени. Молдавия очень-очень интересная страна. Достаточно маленькая, поэтому очень легко передвигаться, ездить по стране. И есть очень интересная часть этой страны. Это называется Транснистрия. И я там было очень интересно. Это было как... вот эта часть, это не зависимый от Молдавии, но не признана как United Nations, объединенными нациями. Поэтому нужно было передавить паспорт, чтобы туда съездить, въехать, и штампы, да. Но было интересно, потому что вот эта часть Молдавии, они еще есть как молот и сироп, как везде, практически везде. Да. Была какая-то, кажется, гражданская война, потому что они хотели остаться с Русской Федерацией, да. Но, конечно, основная часть Молдавии хотели быть независимой. Поэтому это как какой-то интересный баланс между советским наследством и сегодняшней Молдавии. Да? Поэтому, да, было очень интересно. Да, я знаю, что даже некоторые люди там даже считают себя гражданами Российской Федерации, и у них даже есть российские паспорты. Вот это очень... Ой, интересно, я не знала. Да, вот это очень интересно. Вот. Окей, хорошо, но следующий — Киргизстан. Вот, Да. или как некоторые русские говорят, Киргизия, но я думаю, что более политкорректное название — это Киргизстан сегодня. Так. Да. Хорошо, Да. вот я слышала, что вот это очень красивая страна. Ты Да. согласна? Да, я согласна. Очень красивая страна, природа
просто потрясающая. И здесь вот этот фото был снят в Исикуль, на Исикуле. Это озеро, где много туристов, где много как местных людей отдыхают. Есть пляжи, где можно просто валяться, отдыхать, играть, не знаю, в волейбол или что-то. Но да, и очень интересно, потому что можно жить, переночевать в юртах. Юрт это какой-то дом, где как кочевники, кажется, это на русском, да, кочевники жили, потому что корни киргизов кочевники. Да, они ездили по Кыргызстану, вообще как вопросом и в сегодняшний день. И поэтому надо было строить какой-то дом очень быстро. И потому что они не как сады у них не были, поэтому нужно было строить дом. Но если нужно передвигаться, быстро, put it away, и потом уйти. Уехать. Так. И как долго ты там была? Я там была, в первый раз, когда я там была, я переезжала на 2 месяца. Да, это было как по программе CLS, и да, мне очень понравилось. Второй раз был в прошлом году, когда, наоборот, как интересно, я работала для CLS, и я работала каким-то, как координатором какой-то, поэтому я работала в таком же университете, где я училась. Был очень, очень интересный опыт. Да, это была программа, по которой люди, родственники, не родственники, извините, извини, как это сказать, подростки из Америки, подростки, да, они учились в Кыргызстане, как по программе не CLS, для подростков. Было очень интересно, потому что я не училась, но было очень полезно, очень интересно, как помогать вот этим подросткам, учиться, хорошо как узнавать культуру, погрузиться в культуру Кыргызстана, носиться или пообщаться с принимающей семьей. Да, было очень, очень принято. Так, супер, отлично, окей, хорошо. Еще вот ты уже говорила, что побывала в Латвии, но здесь у меня есть вопрос о погоде. То есть ты из Калифорнии, как ты относилась к погоде? Наверное, это был большой шок. Кажется, тебе не мешает никак. Вот. И как ты относишься к холоду? Мне интересно. Да, я из Южной Калифорнии, поэтому даже если как 60 градусов по Фаренгейту, мне холодно. Но когда я была в Питере, это был мой как первая зима, скажем так, и я быстро поняла, что если у тебя есть подходящая одежда, все нормально. Если как куртка есть, это все нормально. Конечно, когда идет снег, я не хожу как 1-2 часа, although местные люди любят погулять и на 1-2 часа, когда идет снег, когда минус 10 градусов по Цельсию на улице. Да, нормально, если у тебя подходящая одежда. А мне интересно, у тебя было пальто в гардеробе до того, как ты поехала? Пальто нет, у меня не было пальто, да. Надо было купить в Питере. Да, кажется, вот это пальто, да, я купила, да, до поездки. Так, и у тебя была такая же проблема в Латвии, где люди не хотели говорить с тобой по-русски?
Ну да, да. Было? Ам, Интересно. да, И Потому что, особенно да, в Риге. сейчас мои студенты учатся там, Мгм. делают там study abroad, и они говорят, что нормально. В Риге Да-да. они нормально относятся к русскому языку. Интересно, почему у М, тебя был другой опыт. Да. Так. Ну, за городом я бы сказала, что люди, ну, больше, а, они говорят по-русски, потому что Мгм. это как старшего поколения. Мгм. Они, ну, выросли во время Советского Союза. Ну да, в Риге, в больших городах, да, я бы сказала, мало людей мне, ну, говорили по-русски. И, ну да, может быть, потому что они учат, ну, учатся как в университете, Мгм. и, может быть, профессоры или, ну, особенно, как я уже сказала, да, молодежь сегодня там хорошо говорят, говорят по-английски. Мгм. И часто бывает, когда учишься за границей, особенно в большом городе, где много, ну, молодых людей, они хотят практиковать их английские навыки. Мгм. И это немножко раздражает, когда это происходит, потому что я типа, блин, я сюда приехала, чтобы практиковать, ну, говорить по-русски. Да. Ну, понимаешь, что это какой-то обмен, и это интересный опыт, тем не менее, но, ну да, если кто-то к тебе, я бы сказала, к тебе как, ну, начинает говорить по-английски, не стесняешься, не стесняйтесь, и просто продолжайте говорить по-русски. Они могут говорить по-английски, вы можете говорить по-русски, да, оба люди могут практиковать какой-то иностранный язык. Ну да. Но мне интересно, как знает ли молодежь в Латвии русский язык? Да, Ну по-моему, да. у них нет стимула, чтобы даже знать русский язык, потому что Мгм. они, в Европейском Союзе, значит, зачем им русский язык? Мне интересно. А ты Да. находила, что даже молодые люди знают русский язык? Мгм. Вероятно, что у них родители говорят по-русски, Окей. но да, это, как ты уже сказала, нет стимуль, да, чтобы учить русский язык, особенно, ну, в сегодняшний день, когда они хотят как быть более независимой от России. Мгм. Ам, Поэтому, да, люди более склонны учить, как говорить по-английски или как более европейские языки, я бы сказала. Ну да, ам, ну, иногда, если, например, когда они выросли, они росли, их родители научили им, ну, русскому языку, но, да, я бы сказала, что молодежь сегодня, они больше говорит по-английски. Так, интересно. И последняя республика. Вот, кажется, ты также была в Литве, но почему-то у меня нет фотографий. То есть пришли мне потом, и я О, добавила в хорошо. Мгм. видео. Так, последняя республика, это я тоже бы хотела поехать сюда, это Беларусь. Окей, вот очень интересно, какие у тебя впечатления о Беларуси? Да, мне очень понравилась Беларусь. Люди там, да, очень добрые. Я бы сказала, что это, как ты знаешь, это большой как стереотип, что как люди из постсоветского пространства редко улыбаются. И поэтому мы, видишь, это как, ну, мы считаем, что они как злые люди, как несчастливые, да. Но это Мгм. не так. И вот особенно в Беларуси я поняла, что это не так. И когда они улыбаются, это значит, что они хорошо относятся к тебе. И мне очень нравится, когда я была в Беларуси, ну, вообще я люблю, ну, изучать большие города, ну, и загородные достопримечательности, Мгм. да. Мгм. И поэтому, когда я поездила по Беларуси, я съездила в несколькие маленькие города. И в частности, я была в одном городке, который называется Нареч, там озеро, и да, очень-очень прекрасное место.
Но когда я там была, я жила с семьей, и у них была баня. И у меня, Я да-да-да-да, люблю баню. первая Это баня. первый раз в бане? Да-да-да-да. И Вот. знаешь, что она была со мной, вот как, а, ну да, женщина, которая как там жила, и она, ам, она как посмотрела на меня, когда мы были в бане, и она сказала: "Окей, пора тебя бить". И я думала такая: "Блин, почему я здесь, Куда где я попала? я? Говорили, что нет, не ходить, не ездите в Беларусь". Они были правы. Ну, она имела в виду, как, вот это, как Ага, ветками. Ага, так. ветка, Ага. да. И я типа: блин, я дурак". Так, Ага. всё нормально, да, они были очень гостеприимные. Ам, вот это фото, это снят на юге, как мне кажется, очень близко к границе. Мгм. И вот этот, мне просто безумно понравилось вот этот, а, мемориал, как, памятник, можно так сказать. Мгм. И да, история там богатая, да, время от Мгм. времени грустная. Мгм. Ну да, поэтому мне очень понравилась Беларусь, да. Мгм. А мне интересно, они говорят на чистом русском языке или там есть смесь, белорусского с русским? Например, в Украине они часто говорят на суржике, и это смесь вот двух Смесь. языков, да, как они вместе. А со мной, когда я Да, то разговаривали. есть мне Ага. интересно, когда ты слышала там русский язык в Беларуси, это был чистый русский язык? Да, да, очень Мгм. чистый. Мгм. Мгм. И, кстати, тоже в Кыргызстане, Казахстане, да, очень чистый русский язык. Когда я слышала русский язык, в Прибалтике, я бы сказала, что но было интересно, потому что там я какой-то акцент М, слышала. И интересно. да, было интересно, как я была такая: "Ну, у меня есть акцент". Но интересно, что есть акценты у людей есть акценты, ну, которые говорят по другим, языкам. Было Мгм. интересно. Ну да, в Беларуси был как чистый русский. Ну, это уже, по-моему, мы говорили об всех республиках. Конечно, Мгм. мы не видели вот здесь никакой Украины, к сожалению. Это все мои зрители знают, что я очень люблю Украину. А у тебя были планы поехать в Украину? Да, у меня был план поехать в Украину, когда я, путешествовала по Молдавии и по Беларуси. Но в это время понимаю, что я начала изучать русский язык, в 2015 году, и поэтому после революции, 14 То есть 14 Майдан, года, мне после кажется. Майдана. Да, поэтому как атмосфера, как мы не относились к Украине как место, где можно путешествовать, место, где. Да, это считалось. По-моему, вот даже Госдепартамент, они Да, рекомендовали туда не ездить, да, потому что да, там много нестабильности. А я там бывала в 2017 году, все было нормально. мгм, А, да, да, но по этой программе, в которой ты училась, наверное, было нельзя, да? да. Мгм. И когда я сама путешествовала, я хотела, потому что, конечно, я была очень близко, к границе, Украины, но, кажется, мои родители бы меня убили, если бы я поехала туда. Ам, Мгм. ну, просто у них наихудшая ситуация, да, А в когда, каком году это было? ам, в 19. Да, все устаканилось к тому времени, да. Но Да. я понимаю, что ты как, официальный представитель вот этой программы, и поэтому тебе надо было как аккуратно поступать. То есть я понимаю. Вот теперь, окей, вот наш самый главный вопросы. Какая республика твоя самая любимая? И О, почему? блин. Какой сложный вопрос. Я бы
сказала, что близко, самое близко к сердцу — это Кыргызстан, потому что я там была 2 раза, я там жила с семьей, я жила как отдельно сама, и просто люди там очень гостеприимные. Они вообще во всех регионах, республиках, они очень рады делиться их страной. И они очень рады, что я приехала, люди приезжают туда, и они просто... Это хорошее, непередаваемое ощущение, испытывая, когда я в Кыргызстане и в Казахстане, и они просто не относятся к тебе как иностранка, как шпионка, спасибо, что приехали сюда, спасибо, если хотите, идите, давайте выпьем чай вместе, да, хочешь, я была на свадьбе в Кыргызстане, я была, как это называется, это той, это это киргизское слово, мне кажется, это как большая вечеринка. То есть у меня такие хорошие впечатления, хорошие, как местные, как я жила там, и поэтому, да, кажется. Окей. И теперь, в какую республику ты не собираешься вернуться? Я не собираюсь вернуться. Или Интересный нет вопрос. особого желания туда вернуться? Блин, я бы сказала, никаких. Есть места, где я не была, поэтому, например, я была в Литве, я только, как и большинство времени, я была как в Вильнюсе, и я бы хотела вернуться, чтобы посетить вот такие места, где меня не было. Нет особого желания вернуться. Блин, я не могу сказать никаких. Извини. Это супер. И какие у тебя планы, или когда ты хочешь посетить или поехать в Узбекистан, Таджикистан, еще там Армения и Азербайджан? То есть у тебя есть планы туда поехать? Я была в Армении во время, в начале пандемии, когда я рассказала о том, как я выехала из России, чтобы податься на визу, рабочую визу, я в Армению съездила. Я бы хотела вернуться. Касательно Центральной Азии, я бы сказала, что я хочу туда прилететь летом. Я не знаю точно. Я очень хочу в Узбекистан. Мне очень хотелось поехать, особенно в Туркменистан. Но это будет сложно. Мне кажется, сложно оформить туда визу. Пока я не знаю, но скрестим пальцы, что будет в ближайшее время. Ты не боишься Таджикистана? Я знаю, что это очень бедная, даже опасная страна. Ты собираешься туда поехать? Да, конечно. У меня бывшие коллеги, которые работали в Таджикистане, и у них хорошее впечатление. Да, поэтому наоборот, я очень предвкушении туда поехать, да. Так, супер. Спасибо тебе большое, Мелисса. Я надеюсь, что всем очень было интересно, и я думаю, что, наверное, у всех есть такое же желание посетить все республики, все бывшие республики Советского Союза. И да, пожалуйста, оставьте комментарии, если у вас вопросы для Мелиссы об этих интересных местах. И еще раз спасибо вам большое, Мелисса. Это было очень приятно с вами поговорить и познакомиться. Да, спасибо, что позвала. Мне было очень интересно, да, пообщаться с тобой. Спасибо. Okay, awesome.
That was so fun. I'm sorry, like I Oh. didn't realize. Did you have pictures of Armenia? I can throw that in. Yeah, sorry if I like talk too much. I don't know No, if it's that's so like a fun. People are thing. gonna love it. People are gonna love Okay. it. Like so, Mhm. people are gonna love it. Like people are gonna go crazy, seriously. Because Okay. anytime a girl, they're just suckers for like a pretty girl speaking Russian. So I've had a like my socials. I have like 900. Like I've. It's mostly people from my hometown, I think. But like the people that do comment, it's like, ooh, like yeah, people from like Russian speaking countries. I'm like mhm. the bomba, and I'm like, Yeah, and they're like, and they say really nasty stuff, and yeah. Anyway, so I delete yeah, a lot of the comments, and ever since the war, and like I did a video about, and everybody knows how I feel about Ukraine. Like all my friends are Ukrainian. I have videos where I'm speaking Ukrainian, like, and so I'll get a lot of hate about that, and you know, really I've had to block some interesting. people. Yeah, it's kind of lame. So they're gonna, I guarantee they're gonna do comments about like, good for her that she didn't go to Ukraine, and it's not a blah blah blah, and yeah, it's not even a real country and stuff like that. Jesus So Christ. yeah. It's Anyway, like, so why are you on here? It's like, yeah, I don't know, like spend your time elsewhere, right? Like, yeah. What are you studying in your master's degree? I forgot to talk about that. no problem. It's Russian and European affairs. So Mm-hmm. it's So it's like right a up my poli-sci. alley. Okay, cool. Poli-sci, Russian, really, really interesting. I'm super stoked to begin. Okay, so that, yeah, you don't have to do any literature, because I looked at University of Toronto too, because they're one of the only places that have like a Ukrainian kind of program too. Oh yeah. So yeah, the programs in Canada are some of the only ones that have Ukrainian available, Harvard, and then like in Canada. So yeah, cool. Mostly the programs are like Russian language and literature, and I'm like, Yeah, that's I so don't like to funny. I don't read think I've very ever met much. anybody who was obsessed with Russian but not the literature. That's Yeah. really interesting. I've tried it, but it's not even just like Russian. But you're just like literature in general. It's just not your thing. Yeah, It's not my that's thing. fine. I've got That's a fine. really short attention span. Mhm. So reading in general, I'm just like, read it 3 times. Yeah. Realized I don't understand anything, so I just Yeah, and it's like where you're like, I know I just read a page, but I have no clue what I read. I'm to the bottom of the page at this point, but I have no memory of what I just read. Well, cool. I'll connect. I'll just show pictures of your Instagram and like not to put pressure on you. They're like, gonna you love have it. to do more. People will So probably. So you're gonna get even more marriage proposals here. Yeah, that was an interesting few weeks. I had that when I went to Jordan, and my husband was sitting next to me, and they proposed marriage to me. They didn't just they went past my husband, and they looked at my dad. I was there with my dad, and they're like, "I'll give you 12 camels for her." And like they're like sitting there with my husband. I was like, maybe you might need to buy me off him, not my dad. Oh my gosh. And it's like what's the word I'm looking for? Just like the no hesitancy, no idea, like how will they take it? How will they like like very matter of fact, just like this is the deal. Like how do you respond? Yeah. Although it's definitely, did you feel like it was a lot better in Russia? Like men aren't quite that aggressive in Russia, right? Yeah. And did you have any bad, like, did you date Russian men at all? No, I've been with my partner since college. And he just waited for you at home that whole time? He's the best. Aww, he's fantastic. What a sweetie. Wow. I know. I was like getting ready to go to Russia for 2 more years, and he was like, I'll miss you. Like, okay, I'll come visit. Wow, what a sweetheart. That's awesome. Yeah. So, but you didn't have any other bad experiences with Russian men in any way? No. I'd say the worst I had was in Central Asia. A lot with like old men who were felt very entitled. And yeah, that kind of entitlement bothered me at first. And then I just kind of had to like not get over it, not shake it off, but just like realize that it's gonna happen. When I learned from my Russian girlfriends how to be like, because we Americans, we smile, right? And us girls, and that's what it is. I don't want, just leave, no, and we keep smiling, use that intonation, yes. And so over there, they don't get the message. And so I saw my Russian girlfriends, and they would just keep that face and be like, "Отходите от нас," like, like go away. And like you can't smile, you can't do anything. You have to just.
And I was like, oh, that's how you do it. That's how you get them to go away. Yeah. You have to like, yeah. And I'm still working on that too. Yeah. Like, mhm. yeah, when you're uncomfortable, we smile. I didn't We realize that until smile. I was in a sticky situation and Mhm. this like uncomfortable situation. And I was like, why am I smiling? I'm trying to tell him to F off. F off, yeah, but but I'm still smiling. Why am I still yeah. smiling? Like, Yep. And we're so obsessed, like, and I'm guilty of this in America. I'm so worried about being polite that Yeah. I don't take as good of care of my safety as I should, right? Like, so it's Yeah. helped now that I'm a mom because I have like mother bear. But like, yeah, in Russia, I would get like what people would, and this was back before there were a lot of tourists. I was there in like 2003 to 2005. So Oh, you cool. really stuck out if Yeah. you know, so man, I'd have people follow me around, like they would not leave me alone, like That's weird stuff. So, but all in all, I had better experiences with Russian men than I've had with American men. So Yeah, for sure. Yeah, for sure. they were nicer and more respectful than American men. So I felt way safer in St. Petersburg Mhm, than I ever yeah. have in Los Angeles. It's true. It's Yeah. oh yeah, well, Los Angeles is horrible. But yeah, I was telling somebody, is it because my husband's Brazilian, and so he thinks everything is dangerous all the time. He's like, how did you survive in Moscow? I'm like, it's not, it's less scary It's less than scary, yeah. Washington D.C., like which is our closest big city. I had no problem walking around at 2 a.m. 2 in the morning. You Yes, know, I was gonna say that. Yeah. problem. Like, But around here, no way. I would no. never. So yeah, I Mm-mm. think something about I did not feel nearly as what's the word? Like prey Yeah. in Russia, like I feel Yeah. here in the US. So Yeah. Yeah, interesting. for sure. Okay. Well, seriously, it was so fun talking to you. And